गुड बाय इंडिया। बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा। सिर्फ मुझे नहीं, पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा। As to how many other patrolling points have government given up, the government needs to answer this. आप क्या बकवास कर रहे हो? आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। गुड बाय इंडिया। बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा। सिर्फ मुझे नहीं, पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा। क्योंकि चाइना यहाँ अरुणाचल में धीरे धीरे करके घुस रहा है, यहाँ के ज़मीन कब्जा कर रहा है। यहाँ के लोग, पब्लिक, जनता चिल्ला चिल्ला के सरकार को बोल रहा है कि एक्शन लो, बट सरकार का तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, बस झूठ मूठ का बातें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत साल के बाद चाइना अरुणाचल पूरा कैप्चर कर लेगा और आप सब, हम अरुणाचल वासियों को चाइना में दिखेगा। इसीलिए मैंने बोला एडवांस गुड बाय। अब सरकार खुद एक्शन नहीं ले रहा है और हम भी कुछ नहीं कर सकता है, तो अब चाइना का साथ ही जाना पड़ेगा। मिलते हैं चाइना में इन फ्यूचर। అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కుర్రాడి గొంతు మీరు విన్నారు. ఆ యువకుడు ఇండియాకు వీడ్కోలు చెప్తున్నాడు. ఎందుకు ఇండియా వదిలి వెళ్ళిపోతున్నాడు? అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాలను చైనా ఆక్రమిస్తోందని ఆ యువకుడు ఆరోపిస్తున్నాడు. ఏదో ఒకరోజు భారత మ్యాప్ నుంచి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కనుమరుగయ్యే పరిస్థితి రావచ్చని కూడా అంటున్నాడు. మరి ఆ కుర్రాడి వాదనలో నిజం ఎంతుంది? అది వెరిఫై చేయాల్సిన విషయం. అయితే ఈ వీడియో గత 3-4 రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఇదే సమయంలో మరో వీడియో బయటకు వచ్చింది. ఈసారి మాట్లాడింది మాజీ కేంద్ర మంత్రి, మాజీ ఎంపీ, మాజీ హోంశాఖ కార్యదర్శి ఆర్కే సింగ్. ఆయన లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్లో భారత్ పెట్రోలింగ్ పొజిషన్స్పై కీలక ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. 2014 నుంచి భారత్ ఎన్ని పెట్రోలింగ్ పొజిషన్స్ను వదులుకుంది అని ప్రధాని, రక్షణ మంత్రిని ఆర్కే సింగ్ ప్రశ్నించారు. భారత్ ఒక పెట్రోలింగ్ పాయింట్ను వదులుకుంటే ఆ తర్వాత చైనా గనక అక్కడికి వస్తే దాని ప్రభావం టెరిటోరియల్ క్లెయిమ్స్పై పడవచ్చునని ఆర్కే సింగ్ అంటున్నారు. అయితే ఆర్కే సింగ్వి కూడా ఆరోపణలే. వీటిని పూర్తిగా వెరిఫై చేయాల్సి ఉంది. మరోవైపు అరుణాచల్లో చైనా స్లో ఎన్క్రోచ్మెంట్ చేస్తుందన్న ఆరోపణలను భారత ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఖండించింది. అందుకే ఇప్పుడు ఈ కాంట్రవర్సీలో నాణ్యానికి రెండు వైపులా ఏం జరుగుతుందో ఒక్కసారి చూద్దాం. ముందుగా ఆర్కే సింగ్ వాదనేంటో క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. 2014 నుంచి భారత్ ఎన్ని ప్రాంతాల్లో పెట్రోలింగ్ ఆపేసిందో చెప్పాలని ఆర్కే సింగ్ ఎందుకు ప్రశ్నించారు? దానివల్ల భారత్ టెరిటోరియల్ క్లెయిమ్స్పై ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని ఆర్కే సింగ్ చెప్తున్నారు. ముందుగా ఆర్కే సింగ్ ఏం చెప్తున్నారో విందాం. Friends, this is R.K. Singh. I have spent about 8 years in the Ministry of Defence and 7 years in the Ministry of Home Affairs. And I know what border management is. I read a news item today in the Times of India which gives me worry and should worry all the citizens of our country. It appears that we have abandoned a patrolling point called Sera 5 in Taxing in Arunachal. And the Chinese have established a permanent presence there. I'll tell you what this means. The Chinese and us have a dispute about the borders, and that dispute has been carrying on ever since the Chinese occupied Aksai Chin. The 62 war was about that. The Chinese do not accept the McMahon line as a border. They also are not willing together demarcate the line of actual control because they have huge claims into our territory, including the entire Arunachal Pradesh. Now, because of this totally differing perceptions about where the border is and where the line of actual control is, we carry out patrolling. Our patrols go up to points along our perceived line of actual control, and Chinese patrols come up to patrolling points along their perceived line of actual control. This patrolling is a marker. It shows that this is where our claim line lies, so that when the negotiations do happen, that claim line, that our perception of the claim line is very clear. That's why patrolling up to these points is essential, so that our claim line is specifically communicated to the other side. And that is why the Chinese also patrol up to points along their claim line. Now, when you abandon a patrolling point along to your claim line, and the Chinese occupy it, that means you have given up your claim. Now, one patrolling point where we have given up our claim has been reported in the newspapers
today. I want to know, and the nation wants to know, as to how many other patrolling points has the government given up since 2014? Is this the only patrolling point which the government has given up and the Chinese have occupied? Or are there other patrolling points which were given up by this government? Patrolling points which were being patrolled, where our patrols used to go before 2014? The government needs to answer this, because this concerns the whole country. And this also gives a message about how pusillanimous, I will call it, this government is. That it can't stand up for even its claims, even the claim of the country. Let the government come clean on this issue. And let the government come clean on how many patrolling points they have abandoned since 2014. This is a question which the nation is asking. And the defense minister needs to answer, the prime minister needs to answer. Because giving up a claim on any point is not possible without the approval of the prime minister. So we want to know, and this country wants to know. ఇప్పుడు ఆర్కే సింగ్ చేసిన అలిగేషన్స్ ఏంటి, వాటిపై భారత ప్రభుత్వం సమాధానం ఏంటి, ఈ రెండు సైడ్స్ను క్లియర్గా చూద్దాం. అసలు ఆర్కే సింగ్ ఏం ఆరోపిస్తున్నారు? ఆర్కే సింగ్ చెప్పే విషయం అర్థం కావాలంటే ముందుగా భారత చైనా సరిహద్దు గురించి ఒక బేసిక్ విషయం తెలుసుకోవాలి. భారత్ చైనా మధ్య సరిహద్దు ఇంకా పూర్తిగా డిమార్కేట్ కాలేదు. అంటే సరిహద్దు ఎక్కడ ఉండాలనే విషయంలో రెండు దేశాల మధ్య భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని మెక్మాన్ లైన్ను చైనా సరిహద్దుగా అంగీకరించదు. అంతేకాదు, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ను సదర్న్ టిబెట్లో భాగమని చైనా క్లెయిమ్ చేస్తుంది. కానీ భారత్ మాత్రం తమ దేశంలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అంతర్భాగమని స్పష్టంగా చెప్తుంది. అందుకే ఎల్ఏసి అంటే లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ వెంట పెట్రోలింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్కే సింగ్ చెప్పేది ఏంటంటే భారత్ చైనా సైనికులు తమ తమ దేశాలు సరిహద్దులుగా భావించే ప్రాంతాల వరకు పెట్రోలింగ్ చేస్తుంటారు. అయితే ఈ పెట్రోలింగ్ పాయింట్స్ అంటే జస్ట్ కొన్ని లొకేషన్స్ మాత్రమే కాదు, వాటికి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. తమకు సరిహద్దు ఎక్కడ వరకు ఉందని భావిస్తున్నారో ఆ ప్రాంతంలో తమ ప్రెజెన్స్ను చూపించేందుకు ఇవి ఉపయోగపడతాయి. అందుకే ఎల్ఏసి అంటే లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ వెంట పెట్రోలింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్కే సింగ్ చెప్పేది ఏంటంటే భారత్ చైనా సైనికులు తమ తమ దేశాలు సరిహద్దుగా భావించే ప్రాంతాల వరకు పెట్రోలింగ్ చేస్తుంటారు. ఈ పెట్రోలింగ్ పాయింట్స్ అంటే జస్ట్ కొన్ని లొకేషన్స్ మాత్రమే కాదు, వాటికి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. తమకు సరిహద్దు ఎక్కడ వరకు ఉందని భావిస్తున్నారో ఆ ప్రాంతంలో తమ ప్రెజెన్స్ను చూపించేందుకు ఇవి ఉపయోగపడతాయి. అందుకే భారత్ ఒక పెట్రోలింగ్ పాయింట్కి వెళ్ళటం ఆపేస్తే అది కేవలం ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళటం ఆపేయటం మాత్రమే కాదని ఆర్కే సింగ్ అంటున్నారు. దాంతో భవిష్యత్తులో ఆ ప్రాంతం భారత్దే అని చెప్పటం కష్టమవుతుందని ఆర్కే సింగ్ వాదిస్తున్నారు. భారత్ గతంలో ఒక ప్రాంతం వరకు రెగ్యులర్గా పెట్రోలింగ్ చేసేదనుకుందాం. తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళటం ఆపేసింది. అదే సమయంలో చైనా సైన్యం అక్కడికి వచ్చి తమ ప్రెజెన్స్ను పెంచుకుంటే ఆ ప్రాంతంలో గ్రౌండ్ రియాలిటీ క్రమంగా మారే అవకాశం ఉంటుందని ఆర్కే సింగ్ అంటున్నారు. ఇదే విషయాన్ని ఆర్కే సింగ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని అప్పర్ సుబాన్సరీ జిల్లాలో టాక్సింగ్ సమీపంలోని షేరా 5ని ఉదాహరణగా చెప్తున్నారు. పీపుల్స్ పార్టీ ఆఫ్ అరుణాచల్ పంపిన ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ టీం ప్రకారం షేరా 5 పెట్రోలింగ్ పాయింట్ దగ్గర చైనా PLA సిబ్బంది వచ్చి అక్కడి ప్రాంతాన్ని తమ కంట్రోల్లోకి తీసుకున్నారని ఆరోపించింది. అక్కడ భారత సైన్యం వెళ్లకుండా చైనా అడ్డుకుంటుందని కూడా ఆ టీం చెప్తుంది. అంతేకాదు, LAC దగ్గర స్థానికులు వెళ్లే గ్రేజింగ్, హంటింగ్ ఏరియాస్లో కూడా చైనా బలగాలు క్రమంగా తమ కంట్రోల్ను పెంచుకుంటున్నాయని ఆ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ టీం ఆరోపించింది. కానీ ఇక్కడో విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇవన్నీ ఆ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ టీం చేసిన క్లెయిమ్స్ మాత్రమే. ఇవి ఇప్పటి వరకు అధికారికంగా నిర్ధారణ కాలేదు. మరోవైపు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో చైనా స్లో ఎంక్రోచ్మెంట్ చేస్తోందన్న బ్రాడర్ ఎలిగేషన్ను భారత ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది. Regarding the reaction which came from when we put out those 27 names. So let me reiterate this yet again, that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India, and this is a fact which is self-evident. At the same time, let me also underline that nothing can change this indisputable reality. ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ టీం ప్రస్తావించిన రిపోర్ట్స్ ప్రకారం 2023లో షేరా 5 దగ్గర భారత చైనా సైనికుల మధ్య ఫిజికల్ కాన్ఫ్రంటేషన్ జరిగింది. ఆ తర్వాత భారత బలగాలు అక్కడి నుంచి వెనక్కు తగ్గాయని చెప్తున్నారు. ఫైనల్గా మళ్ళీ భారత బలగాలు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళలేదన్నది ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ టీం చెప్తున్న విషయం.
చైనా పిఎల్ఏ సిబ్బంది అక్కడికి వచ్చి మిగిలి ఉన్న భారత మార్కర్స్ను కూడా తొలగించారని ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ టీం ఆరోపిస్తోంది. ఒకవేళ ఇదంతా నిజమే అయితే ఇక్కడ ఒక సీరియస్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఆర్కే సింగ్ అసలు అడుగుతున్నది కూడా ఇదే. భారత సైన్యం గతంలో ఇక్కడ పెట్రోలింగ్ చేసేది, ఇప్పుడు ఎందుకు చేయటం లేదు? అంతేకాదు 2014 నుంచి ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైన పెట్రోలింగ్ పాయింట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇదే విషయంపై ప్రధాని రక్షణ మంత్రిని ఆర్కే సింగ్ నేరుగా ప్రశ్నిస్తున్నారు. షేర్-5 ఒక్కటే ఐసోలేటెడ్ కేసా, లేక గతంలో భారత సైన్యం పెట్రోలింగ్ చేసి వెళ్ళటం ఆపేసిన ప్రాంతాలు ఇంకెన్ని ఉన్నాయని? దేశానికి ఈ విషయాలన్నీ తెలియాల్సిన అవసరం ఉందని ఆర్కే సింగ్ అంటున్నారు. ఇక్కడే మరో ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ వస్తుంది. ఇది కేవలం 2 పొలిటికల్ నెరేటివ్స్ మధ్య జరుగుతున్న డిస్ప్యూట్ కాదు. ఒకవైపు ఎలిగేషన్స్ వస్తున్నాయి, మరోవైపు ప్రభుత్వం దాన్ని పూర్తిగా రిజెక్ట్ చేస్తుంది. మరి ఇంతకీ ప్రభుత్వం ఏం చెప్తోంది? ఇప్పుడు ఆ సైడ్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ డిస్ప్యూట్లో గవర్నమెంట్ సైడ్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. ఆర్కే సింగ్, అరుణాచల్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ టీం చేసిన ఆరోపణలు చాలా సీరియస్గా ఉన్నాయి. కానీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో చైనా స్లో ఎంక్రోచ్మెంట్ చేస్తుందన్న ఆరోపణలను భారత ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది. గవర్నమెంట్ మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తోంది, చైనా నెమ్మదిగా భారత భూభాగంలోకి వస్తుందన్నది నిజం కాదని. అయితే ప్రభుత్వం దీనికి సంబంధించి ఒక హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్ కూడా చెప్తుంది. చైనా చాలా కాలంగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ను తమ సౌత్ టిబెట్ అంటూ వాదిస్తోంది. ప్రభుత్వం ప్రకారం 1960లో జరిగిన భారత్ చైనా సరిహద్దు చర్చల్లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని సుమారు 69,000 చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రాంతం తమదేనని చైనా వాదించింది. అంటే ఇది ఇప్పుడే మొదలైన ఇష్యూ కాదు, దీనికి దశాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. 1959లో చైనా బలగాలు లాంగ్జూలోని అస్సాం రైఫిల్స్ పోస్ట్పై దాడి చేసి ఆ ప్రాంతాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకున్నాయి. అప్పటి నుంచి ఆ ప్రాంతం చైనా ఆధీనంలోనే ఉందని భారత ప్రభుత్వం చెప్తోంది. అక్కడ చైనా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచుతున్నట్టు వార్తలు రావడంతో ఆ ప్రాంతం తరచూ చర్చలోకి వస్తుంది. ఆ తర్వాత 1962లో భారత చైనా యుద్ధం జరిగింది. ఆ సమయంలో క్యామెంగ్, సుబాన్సిరి, సియోమ్, సియాంగ్, లోహిత్ ప్రాంతాల్లో చైనా బలగాలు పెద్ద ఎత్తున ఆపరేషన్స్ చేపట్టాయి. అయితే సీజ్ ఫైర్ తర్వాత చైనా సైన్యం భారత్ ఎల్ఏసీగా భావించే ప్రాంతానికి ఉత్తరంగా వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. భారత ప్రభుత్వం చెప్తున్న మరో విషయం ఏంటంటే, అరుణాచల్ ప్రదేశ్కు టిబెట్ వైపు గ్రేట్ హిమాలయన్ రేంజ్ వెంట చాలా పొడవైన డిఫికల్ట్ బోర్డర్ ఉంది. ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో భారత్ ఈ ప్రాంతంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని భారీగా పెంచింది. దీంతో బోర్డర్పై పెట్రోలింగ్, సర్వేలెన్స్ మరింతగా పెరిగాయని మన గవర్నమెంట్ చెప్తోంది. అయితే సరిహద్దు ఇంకా పూర్తిగా డిమార్కేట్ కాలేదు కాబట్టి కొన్ని సందర్భాల్లో భారత్ చైనా పెట్రోల్స్ ఎదురెదురుగా వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. అలా జరిగినప్పుడు ఇప్పటికే ఉన్న ప్రోటోకాల్స్, మెకానిజమ్స్ ప్రకారం పరిస్థితిని హ్యాండిల్ చేస్తున్నామని ప్రభుత్వం చెప్తోంది. బోర్డర్ను మానిటర్ చేయడానికి, చైనా యాక్టివిటీని గమనించడానికి, అవసరమైతే రెస్పాండ్ చేయడానికి ఆర్మీ, ఐటీబీపీ పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నాయని ప్రభుత్వం చెప్తోంది. అంతేకాదు ఎలాంటి స్పెసిఫిక్ ఎవిడెన్స్ లేకుండా చైనా ఎంక్రోచ్మెంట్ అంటూ సంచలన ఆరోపణలు చేయటం కేవలం అటెన్షన్ కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాలని ప్రభుత్వం అంటోంది. ఇప్పుడు మన ముందు 2 డిఫరెంట్ నెరేటివ్స్ ఉన్నాయి. ఒకవైపు ఆర్కే సింగ్ అడుగుతున్న ప్రశ్న, 2014 నుంచి భారత్ ఎన్ని పెట్రోలింగ్ పాయింట్స్ను వదులుకుంది? మరోవైపు అరుణాచల్లో చైనా స్లో ఎన్క్రోచ్మెంట్ చేయటం లేదని ప్రభుత్వం చెప్తోంది. మరి ఇందులో ఎవరి వాదన నిజం? ఇక్కడే మనం పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్స్ను దాటి ఫ్యాక్ట్స్ని చూడాలి. ఎందుకంటే ఈ మొత్తం కాంట్రవర్సీలో ఒక స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ ఇప్పుడు సెంటర్గా మారింది. అదే షేర్-5. ఇక్కడ నుంచి అసలు క్వశ్చన్స్ మొదలవుతున్నాయి. అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోకి చైనా నెమ్మదిగా చొచ్చుకొస్తుందన్న ఆరోపణలను ప్రభుత్వం ఖండిస్తోంది. మరి షేర్-5 దగ్గర అసలు ఏం జరిగింది? అది భారత్ పెట్రోలింగ్ పాయింటా? 2023లో అక్కడ భారత్ చైనా సైనికుల మధ్య ఘర్షణ జరిగిందా? ఆ తర్వాత భారత్ బలగాలు అక్కడి నుంచి వెనక్కి వచ్చాయా? ఆ తర్వాత పిఎల్ఏ అక్కడికి వచ్చిందా? భారత్కు చెందిన మార్కర్స్ను చైనా సైనికులు తొలగించారా? అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇప్పటికీ భారత్ సైన్యం అక్కడ పెట్రోలింగ్ చేస్తుందా? ఇవన్నీ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్స్తో తేలిపోయే క్వశ్చన్స్ కాదు. గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. షేర్-5 ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ టీం చెప్తున్నది కేవలం ఒక మిలిటరీ పొజిషన్ గురించి మాత్రమే కాదు. స్థానిక ప్రజలు ఎప్పటి నుంచో పశువుల్ని మేపుకోవటానికి వేటకు వెళ్లే ప్రాంతాల గురించి కూడా ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ టీం ప్రస్తావించింది.
స్థానికుల మూవ్మెంట్పై రెస్ట్రిక్షన్స్ పెరగటం వల్ల పిఎల్ఏ బలగాలు మరింత ముందుకు రావడానికి అవకాశం దొరికిందని ఆరోపించింది. అయితే చైనా క్రమంగా ముందుకు వస్తుందన్న ఈ బ్రాడర్ నేరేటివ్ను భారత్ ప్రభుత్వం అంగీకరించడం లేదు. అందుకే ఇప్పుడు అసలు టెస్ట్ ఒక్కటే, షేర్ ఆఫ్ 5 దగ్గర గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏం చెప్తోంది. అంతేకాదు 2014 తర్వాత ఇలాంటి మార్పులు జరిగిన పెట్రోలింగ్ పాయింట్స్ ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి? ఈ ప్రశ్నకు ప్రభుత్వం క్లియర్గా సమాధానం ఇవ్వాలి. ఆర్కే సింగ్ అడిగారని కాదు, ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ టీం చెప్పిందని కాదు, భారత్ టెరిటోరియల్ ఇంటెగ్రిటీకి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి ప్రజలకు క్లియర్ ఆన్సర్స్ తెలియజేయాలి. అయితే ఈ స్టోరీలో మరో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కూడా ఉంది. చైనా ఇప్పటికీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మాదే అని అంటుంది. ఇది కేవలం పాత మాట కాదు. చైనా ఇప్పటికీ అరుణాచల్ను జాన్గాన్ లేదా సదర్న్ టిబెట్ అని పిలుస్తోంది. భారత్ పెట్టిన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ పేరును చైనా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అంతేకాదు 2017 నుంచి ఈ ప్రాంతంలో కొన్ని ప్రదేశాలకు చైనా తనదైన పేర్లు పెడుతోంది. చైనా అధికారులు ఇచ్చిన లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఇప్పటి వరకు 6 దశల్లో 112 ప్రదేశాలకు ఇలాంటి పేర్లు ప్రకటించారు. తాజాగా 2026 ఏప్రిల్లో కూడా కొన్ని పేర్లు ప్రకటించారు. కాబట్టి మొత్తం పిక్చర్ను అర్థం చేసుకోవాలి. प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया. उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए. आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया. चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई. అరుణాచల్ తమదేనని చైనా అంటోంది. భారత్ దాన్ని అంగీకరించడం లేదు. ఇరు దేశాల మధ్య సరిహద్దు ఇంకా పూర్తిగా డిసైడ్ కాలేదు. ఎల్ఏసి విషయంలో 2 దేశాలకు తమ అభిప్రాయాలున్నాయి. అందుకే ప్రతి పెట్రోలింగ్ పాయింట్ ముఖ్యం, ప్రతి ఇండియన్ పెట్రోల్ ముఖ్యం, అక్కడ ఉన్న ప్రతి మార్కర్ కూడా ముఖ్యం. అలాగే రోడ్స్, బ్రిడ్జెస్, మిలిటరీ పోస్ట్, సర్వైలెన్స్ సిస్టమ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే ఇక్కడ మనం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఒక వైరల్ వీడియో కనిపించిందని చైనా ఆ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించిందని చెప్పలేం. అలాగే ఆర్కే సింగ్ చేసిన అలిగేషన్ కూడా ప్రూఫ్ కాదు. ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ రిపోర్ట్ అంటే అఫీషియల్ మిలిటరీ రిపోర్ట్ అని కూడా కాదు. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ఖండించిందని ఇన్వెస్టిగేషన్ అక్కడితో ఆగిపోదు. మనం అడగాల్సింది ఎవిడెన్స్. షేర్ ఆఫ్ 5 దగ్గర అసలు ఏం జరిగింది? 2023కి ముందు భారత సైన్యం ఎక్కడి వరకు పెట్రోలింగ్ చేసేది? ఆ పెట్రోలింగ్ ఎప్పుడు ఆగిపోయింది? ఇప్పటికీ భారత సైన్యం అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతుందా? అక్కడ ఉన్న భారత గుర్తులు ఏమయ్యాయి? అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా 2014 నుంచి భారత్ ఎన్ని పెట్రోలింగ్ పాయింట్స్ను వదులుకుంది? ఇదే ప్రశ్నను ఆర్కే సింగ్ ప్రభుత్వం ముందు పెట్టారు. దీనికి గవర్నమెంట్ నుంచి క్లియర్ ఆన్సర్ రావాల్సి ఉంది. జర్నలిస్ట్ ఆర్తి టికు కూడా దీనివల్ల భారత్కు భద్రతాపరంగా ఎదురయ్యే సమస్యల గురించి చెప్పారు. భారత్కు 360 డిగ్రీ ఛాలెంజ్ ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని ఆర్తి అభిప్రాయపడ్డారు. ఆమె అనాలిసిస్తో మనం ఏకీభవించినా లేక విభేదించినా భారత్ చుట్టూ సెక్యూరిటీ సిచ్యువేషన్ చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉందన్నది మాత్రం వాస్తవం. అందుకే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అంశాన్ని కేవలం పొలిటికల్ షౌటింగ్ మ్యాచ్గా మార్చకూడదు. ఇప్పుడు మనం భారత భూభాగాన్ని చైనా ఆక్రమిస్తోందని మాత్రమే చెప్పకూడదు. అలాగే ఇవన్నీ పబ్లిసిటీ కోసం చేస్తున్న ఆరోపణలను కూడా కొట్టిపారేయకూడదు. నిజం ఏంటో గ్రౌండ్లో ఉన్న ఎవిడెన్స్ చెప్పాలి. శాటిలైట్ ఇమేజెస్, పెట్రోలింగ్ రికార్డ్స్, మిలిటరీ రిపోర్ట్స్, మ్యాప్స్, కోఆర్డినేట్స్, ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకంటే ఇది బీజేపీ వర్సెస్ అపోజిషన్ కాదు, ఇది ఆర్కే సింగ్ వర్సెస్ మోదీ గవర్నమెంట్, అంతకంటే కాదు. సోషల్ మీడియాలో మరో పొలిటికల్ వార్గా కూడా దీన్ని మార్చకూడదు. ఇది భారత్ క్లెయిమ్ చేసే సరిహద్దు గురించి, ఇది ఎల్ఏసి గురించి, అంతిమంగా ఇది భారత్ టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ గురించి, ఇది భారత్ సరిహద్దు గురించి, ఇది ఎల్ఏసి గురించి, అంతిమంగా ఇది భారత్ భద్రతా భూభాగం గురించి. అందుకే చివరిగా ఈ మొత్తం స్టోరీలో ముఖ్యమైన క్వశ్చన్ దగ్గరికి మళ్ళీ వద్దాం. 2014 నుంచి భారత్ ఎన్ని పెట్రోలింగ్ పాయింట్స్ వదులుకుంది? ఒక్కటి కూడా వదులుకోలేదంటే అదే విషయాన్ని గవర్నమెంట్ క్లియర్గా చెప్పాల్సి ఉంది. పెట్రోలింగ్లో మార్పులు అగ్రిమెంట్స్, ప్రోటోకాల్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఆపరేషన్ రీజన్స్ వల్ల జరిగితే అది కూడా దేశ ప్రజలందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. షేర్ ఆఫ్ 5 పై వస్తున్న ఆరోపణలు తప్పు అయితే దానికి ఆధారాలు చూపించాలి. ఎందుకంటే ఒక అరుణాచల్ కుర్రాడు సోషల్ మీడియాలోకి వచ్చి ఐఎమ్ సేయింగ్ గుడ్ బై టు ఇండియా అని చెప్తున్నప్పుడు ఆ భావోద్వేగాన్ని
సింప్లీ ఇగ్నోర్ చేయలేం. అలాగే ఫియర్, మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఆధారంగా నేషనల్ డిబేట్ జరగటానికి కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు. సమాధానం ఒక్కటే, ఫ్యాక్ట్స్. ప్రభుత్వం సమాధానం ఇవ్వాలి, ఆర్మీ కూడా చెప్పగలిగిన విషయాలు క్లియర్ చేయాలి. ఇండిపెండెంట్ ఎవిడెన్స్ ద్వారా గ్రౌండ్లో అసలు ఏం జరుగుతుందో బయటికి రావాలి. ఎందుకంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కేవలం మ్యాప్ పై ఉన్న ఒక లైన్ మాత్రమే కాదు, అది భారత భూభాగం. మనకు చెందిన ప్రాంతంలోకి మరో దేశం రావటం వల్ల భారత్ యాక్సెస్ తగ్గుతోందన్న ఆరోపణలు వస్తే దీనిపై సీరియస్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాలి. పొలిటికల్గా డిస్మిస్ చేయటం కాదు, అదే అసలు విషయం. ఇప్పుడు మనం అడగాల్సిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవే. షేరా 5 దగ్గర అసలు ఏం జరుగుతోంది? ఇలాంటి పెట్రోలింగ్ పాయింట్స్ ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి? అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అరుణాచల్లో గ్రౌండ్ రియాలిటీ నిజంగానే మారుతోందా? మనకు ఆన్సర్స్ కావాలి, స్లోగన్స్ కాదు.